రైట్. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళ కోసం 2B మ్యాథమెటిక్స్ సెకండ్ ఇయర్ 2B ఇంటిగ్రేషన్ చాప్టర్ నుంచి సో ఇండిఫరెంట్ ఇంటిగ్రల్స్. సో ఇందులో నుంచి ఐపీలో 2 మార్క్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎంసెట్కి జేఈ మెయిన్స్కి మీకు యూజ్ అవుతాయి. సో అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ x plus 1/x whole square dx x greater than 0. So right now a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Right now a is equal to x, b is equal to 1/x. Therefore integration a square x square b square 1/x whole square plus 2ab into dx. Separate చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ x square dx plus integration 1/x square dx plus x cancel, integration 2 constant, so 1 dx. Therefore by using formulas, integration formulas, so integration x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1 plus c. C means constant. Next, so x power 2 x square, so integration x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1 plus c. Now integration x square dx, x cube by 3 plus 1 by x square, same. So x square ni numerator ki change cheste minus 2 dx. Therefore same formula. So x power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. Now x power minus 1 by minus 1. Therefore minus 1 by x. So minus 1 by x plus 2 into 1 dx. Integration 1 dx is equal to formula x plus c. Therefore x cube by 3 minus 1 by x plus 2x plus c. C means constant. Right, same formula denominator lo unnadi numerator change chestuntunnam. So second one, next evaluate a power x minus b power x whole square by a power x into b power x dx. So same, a minus b whole square, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. Right, now a is equal to a power x, b is equal to b power x. Right, now a power x whole square plus b power x whole square minus 2a power x into b power x by denominator a power x into b power x dx. Right, separate చేద్దాం. a power x whole square by a power x into b power x dx plus b power x whole square by a power x into b power x dx minus 2 into a power x into b power x by a power x into b power x dx. Right, so now here a power x common, ఇక్కడ డబల్ ఉంది, సింగిల్ ఉంది, సింగిల్ కామన్. సో b power x సింగిల్ ఉంది డినామినేటర్లో, న్యూమినేటర్లో డబల్ ఉంది, సింగిల్ కామన్. a power x క్యాన్సిల్, సో b power x క్యాన్సిల్. సో therefore integration a by b whole power x dx plus integration b by a whole power x dx minus 2 integration 1 dx. Right, so formula
integration a power x dx is equal to a power x by log a plus c. Therefore, now a is equal to a by b. Now a is equal to b by a. A power x, integration a power x is equal to a power x by log a. Therefore, a by b whole power x by log a. A means a by b plus b by a whole power x by log b by a minus 2 into integration 1 dx x plus c. Right. So second formula. Next, third question. Third question. Integration under root of 1 minus cos 2x dx. Fourth question. Integration secant square x cosec square x dx. Right. So evaluate integration 1 minus cos 2x dx. So మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ట్రిగనామెట్రీలో ఫార్ములాస్ కాస్ 2a 4 ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉంటే మీకు బెటర్. సో ఫస్ట్ వన్ cos square a minus sin square a. Second one 1 minus 2 sin square a. Third one 2 cos square a minus 1. Fourth one 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. So cos 2a multiple and submultiple triangles. ఇందులో cos 2a 4 formulas. So now 1 minus cos 2x మీకు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే పాసిబుల్ అవుతాయి. సో cos 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 2 sin square a. Therefore 2 sin square a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ cos 2a. రైట్. 1 మైనస్ cos 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin square a. మీకు లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ టు లెఫ్ట్ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉంటే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ 1 మైనస్ cos 2x. సో 1 minus cos 2x under root of 1 minus cos 2x. Now 1 minus cos 2a 2 sin square a 2 sin square x. So dx. Therefore constant root 2 integration square root cancel sin x dx. Therefore sin x direct formula sin x integration minus cos x plus c. Right. So next, fourth question. Integration secant square x into cosec square x. సో ఇక్కడ మనం రెసిప్రోకల్స్ తీసుకుంటే మనకు ప్రాబ్లం ఈజీగా అవుతుంది. రైట్. సో రెసిప్రోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ sec x integration 1 by cos x. Now secant square x 1 by cos square x cosec square x 1 by sin square x dx. Right. Therefore 1 by cos square x into sin square x dx. So now using one formula, identity formula. So sin square tx plus cos square x is equal to 1. So now 1 is equal to numerator lo 1 is equal to sin square x plus cos square x. Now sin square x plus cos square x by
cos square x into sin square x dx. Right. So by parts, sin square x by cos square x into sin square x dx plus integration cos square x by cos square x into sin square x dx. Right. Now, so sin square x cancel. So cos square x cancel. 1 by cos square x, reciprocal of 1 by cos square x. Already secant square ante 1 by cos square x. Now 1 by cos square secant square x. So 1 by cos square x. So secant square x dx plus same cosec square x reciprocal 1 by sin square x. 1 by sin square x cosec square x dx. అంటే మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్న ప్రాబ్లం మనకు సపరేట్గా ప్లస్ యూజ్ అయింది, డైరెక్ట్ ఫార్మాస్ ఉండవు. సో సపరేట్గా ఉంటేనే మనకు ఫార్మాస్ యూజ్ అవుతాయి. సో నౌ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఫార్ములా tan x. దేర్ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ secant square x dx is equal to tan x plus c integration cosec square x dx is equal to minus cot x plus c. Right, direct formulas. Therefore integration secant square x dx is equal to tan x. So plus integration cosec square x dx is equal to minus cot x. Therefore tan x minus cot x plus c. Right. Next, fifth question. So fifth question. Integration 1 by under root of 1 minus x square plus 2 by under root of 1 plus x square into dx. Next, sixth question. Integration 1 by cos hx plus sin hx dx. Right. So sixth question and fifth question. Right. Therefore, right. So fifth question, direct formula. Integration 1 by under root of 1 minus x square is equal to sin inverse x. So 1 by under root of 1 plus x square dx is equal to sin h inverse x. So integration 1 by under root of 1 minus x square dx is equal to sin inverse x plus c. Right. So integration 1 by 1 plus x square dx is equal to sin h inverse x plus c. Right. So by using direct formulas, so integration 1 by under root of 1 minus x square dx. So ఈ ప్లేస్లో కాన్స్టెంట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ 1 by under root of 1 plus x square dx. Right. Now under root of 1 by under root of 1 minus x square dx is equal to sin inverse x. Integration 1 by under root of 1 plus x square is equal to sin h inverse x. Direct formulas. Sin inverse x plus 2 into sin h inverse x plus c. Right. So next one. So sixth problem. So cos hx plus sin hx. సో నవ్ ఇట్ ఈస్ హైపర్బోలిక్. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో హైపర్బోలిక్ చాప్టర్ ఉంటుంది, ఆ చాప్టర్ నుంచి ఒక 2 మార్క్స్ పెట్టింది. సో ఇందులో మీకు డిఫరెంట్ ఏంది అంటే ఫస్ట్ ఫార్మాస్ ఐడియా ఉండాలి. సో మీకు తెలిసిన ట్రిగనామెట్రిక్ ఫార్ములా సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దట్ ఈస్ ట్రిగనామెట్రీ. నౌ
ట్రిగనామెట్రీలో బై పార్ట్స్ అంటే హైపర్బోలిక్. సో కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది, చూసుకోండి ఒకసారి. హైపర్బోలిక్లో ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్లో హైపర్బోలిక్ ఫార్ములా నుంచి మనకి ఇంటిగ్రేషన్లో అడిగిండు. కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఐడెంటిటీ ఫార్ములా సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు మనకి యూజ్ అయ్యేది సో హైపర్బోలిక్, రైట్. సో ఇంటిగ్రేషన్ నౌ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ by denominator cos hx plus sin hx dx, right. Now a square minus b square formula, a square minus b square, a square minus b square is equal to a minus b into a plus b, right. Now a is equal to cos hx, b is equal to sin hx, right. So cos hx minus sin hx into cos hx plus sin hx by cos denominator cos hx plus sin hx into dx, right. Now cos hx plus sin hx, cos hx plus sin hx cancel, so remaining cos hx minus sin hx into dx, right. So integration cos hx dx minus integration sin hx dx, right. So formulas, so integration cos hx dx is equal to sin hx plus c, integration sin hx dx is equal to cos hx plus c by using hyperbolic formulas. So general cos sin hx cos hx. Now integration cos hx sin hx minus sin integration sin hx cos hx plus c, right. So next 7th question. Seventh question, 8th question. Integration sin tan inverse x by 1 plus x square dx. X belongs to R means a real number. Next 8th question. Integration e power x tan x plus log sec x plus dx, right. So 8th question, 7th question, right. So it is substitution method. మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ని టీఆర్పి అజ్యూమ్ చేసుకుని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. దీన్ని బట్టి సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ మనకి ఈజీ అవుతుంది. సో లెట్ ఆర్ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్. అది ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ కూడా ఐడియా ఉంటే ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ వస్తే మీకు కష్టం, డిఫరెన్షియేషన్ కూడా రావాలి. సో డిఫరెన్షియేషన్, సో నౌ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ టీ differentiation with respect to x on both sides, right. So dt by dx మనం with respect to x అంటున్నాం కాబట్టి డినామినేటర్ dx రావాలి. సో tan ఇన్వర్స్ x with respect to x, సో ఫార్ములా 1 by 1 plus x square, right. dt is equal to 1 by 1 plus x square dx, right. So therefore integration
sin, now tan inverse x is equal to t, right, t into 1 by denominator 1 by 1 plus x square dx, 1 by 1 plus 1 by 1 plus x square dx, right, 1 by 1 plus x square dx answer, so dt, therefore sin t dt, right, convert into total t, మనకి x లో ఉన్న ప్రాబ్లము మనం t లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం, దట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. సో నౌ సేమ్ sin t జనరల్ ఇంటిగ్రేషన్, sin x ఇంటిగ్రేషన్, సో ఇంటిగ్రేషన్ sin x dx is equal to minus cos x ప్లస్ c, మనం జనరల్ అనే యూజ్ చేస్తాం, ఆ t ఉన్నా p ఉన్నా మనం జనరల్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం. సో sin t ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin t dt, సో మైనస్ cos t ప్లస్ c, నౌ t answer tan inverse x minus cos inverse t is equal to tan inverse x plus c, right. సో నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్. సో e పవర్ x, ఈ మోడల్లో మీకు ఫార్ములా ఐడియా ఉంటే మనకి ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది. సో ఆ ఫార్ములా చూద్దాం. సో ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ x ఇంటూ f ఆఫ్ x ప్లస్ f డాష్ x dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ x f ఆఫ్ x ప్లస్ c. మనకి ఎంసెట్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ x ఇంటూ f ఆఫ్ x ప్లస్ f డాష్ x, f డాష్ మీన్స్ డిఫరెన్షియేషన్, dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ x ఇంటూ f ఆఫ్ x, f ఆఫ్ xని మనం మెన్షన్ చేస్తాం, రైట్. ఇక్కడ దేన్ని f ఆఫ్ x అనుకోవాలనేది మనకు తెలియాలి. మనం tan x అని అజ్యూమ్ చేసుకుందామా, log sec x అని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తే మనకి f ఆఫ్ x f డాష్ x ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది, రైట్. సో ఫస్ట్ చూజ్ చేసుకుందాం. లెట్ f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు log sec x మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది రాలేదనుకోండి tan x f ఆఫ్ x అనుకుంటే f డాష్ x రావాలి. ఈ పవర్ xలో మనకున్న ఫార్ములాస్, రైట్. సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x ఆన్ బోత్ సైడ్స్, రైట్. సో f డాష్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో log x, now x log x differentiation d by dx of log x is equal to 1 by x. మీకు ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉండాలి. d by dx of log x is equal to 1 by x. x ప్లేస్లో sec x ఉంది, sec xని మనం x అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో log x ఫార్ములానే యూజ్ చేయాలి, రైట్. 1 by x ప్లేస్లో ఏమున్నది, sec x ఉంది, రైట్. సో sec x మనం x ప్లేస్లో ఒక టర్మ్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాము అంటే అగైన్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, అంటే దీన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, రైట్. సో d by dx ఆఫ్ sec x ఇంటూ tan x, రైట్. d by dx ఆఫ్ sec x ఇంటూ tan x, రైట్. log x 1 by x, x ప్లస్లో sec x ఉంది, మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ చేస్తాం. sec x డిఫరెన్షియేషన్ sec x ఇంటూ tan x, రైట్. sec x క్యాన్సిల్, f డాష్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan x. మనకి ఈ ఆన్సర్ రాలేదనుకోండి, అప్పుడు దీన్ని f ఆఫ్ x అనుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా log sec ఆఫ్ x రావచ్చు. వస్తే ఈ ఫార్మాని యూజ్ చేసుకుంటాం, రైట్. f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు log sec x, ఇక్కడ f డాష్ కాదు, f ఆఫ్ x, దేర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ x tan x ప్లస్ log sec x dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది f ఆఫ్ x, మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే tan x వచ్చింది కాబట్టి e పవర్ x f ఆఫ్ x, సో log sec x ప్లస్ c, రైట్. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, సో 9th క్వశ్చన్. ప్రాబ్లం వైజ్గా మీరు ఫార్ములాస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. సో 9th క్వశ్చన్, 10th క్వశ్చన్. ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ x 1 ప్లస్
tan square x plus tan x dx. Next 10th question, e power x sec x plus sec x tan x dx. Right. So 9th to 10th. So continuation. రైట్, మీకు 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ tan ఎక్స్, మీకు ట్రిగనామెట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫార్మాస్ యూజ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ మీకు ఇందాక సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నౌ ట్యాన్లలో మీకు సీకెండ్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ మనకి యూజ్ అవుతుంది, అంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా. రైట్. So now 1 plus tan square x is equal to secant square x integration e power x into 1 plus tan square x is equal to secant square x. So secant square theta lo formula mention chesina, but problem x lo undi kabatti secant square x plus tan x into dx. Right. ఇక్కడ దేని f of x అనుకుంటే మనకి ఫార్ములాస్ యూజ్ అవుతున్నాయో చూసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా, సో ఇంటిగ్రేషన్ e power x f of x plus f dash x dx is equal to e power x f of x plus c. Right. Therefore, right, f of x tan x assume చేసుకుందాం. So let f of x is equal to tan x. So differentiation with respect to x on both sides. Right. So f dash x is equal to tan x differentiation secant square x. Right. f of x tan x f dash x. So secant square x. Right. మనకి సెట్ అయింది, మ్యాచ్ అయింది. సో ఇక్కడ f of x, సో ఫార్ములా integration e power x into f of x plus f dash x dx is equal to e power x f of x. Right, f of x is equal to tan x. Therefore e power x, now f of x tan x plus c. Right. So next 10th question. So same formula, same integration e power x into f of x plus f dash x. మీరు f of x ఐడియా ఉంటే మనకి ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ తెలిస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. రైట్, మీకు ఈజీగానే ఉంది. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సెక్ ఎక్స్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ సెక్ ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్. రైట్. సో లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ ఎక్స్ ఆర్ సెక్ ఎక్స్. సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. Therefore f dash x is equal to sec x differentiation sec x into tan x. Right. So now f of x f dash x by using formula. So e power x into f of x. Now f of x sec x plus c. Right. Formula idea unte meeku easy gaane untundi. Right. Next 11th question and 12th question. So integration e power x 1 plus x into log x by x into dx. Next 12th question. So integration e power x 1 plus x by 2 plus x whole square dx. Integration e power x 1 plus x by 2 plus x square dx. So now here 11th question, e power x 1 plus x log x by x dx. Right. So same e power x
మీరు ఇక్కడ సపరేట్ చేస్తే మనకు యూజ్ అవుతుండొచ్చు, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం. సో లేదు అంటే అదర్వైజ్ ఇంకో స్టెప్, రైట్. సో ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ x, సో బై పార్ట్స్ 1/x x ఇంటూ log x బై x ఇంటూ dx. సో x cancel, ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ x 1/x ప్లస్ log x, రైట్. క్లారిటీ వచ్చింది. సో డిఫరెన్షియేషన్ log x డిఫరెన్షియేషన్ 1/x, సో మీకు ఐడియా వచ్చింది. సో d by dx of log x differentiation, so 1/x, right. Now f of x, so f of x f dash x, right. Now formula e power x into f of x plus f dash x dx is equal to e power x f of x plus c, right. Now f of x here log x, so therefore e power x log x plus c, right. సో ఇది మనం క్యాన్సిల్ చేయడం వల్ల మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది. అంటే మీకు డిఫరెన్షియేషన్స్ ఐడియా ఉంటే మనం స్పీడ్ పెరుగుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ 12th క్వశ్చన్. సో సేమ్ ఫార్ములా, ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ x f of x ప్లస్ f dash x dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ x f of x ప్లస్ c, రైట్. సో ఇక్కడ కొంచెం లాజిక్ ఏంది అంటే మనకు డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ సేమ్ వచ్చేటట్టు మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు 1ని ఇక 2 ఉంది, 1 2 - 1 మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 - 1 ప్లస్ x బై 2 ప్లస్ x హోల్ స్క్వేర్, ఇలా రాయడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్ జరుగుతుంది. మనకు సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ కావచ్చు. ఎందుకు అంటే e పవర్ x ఇంటూ సంథింగ్ కాబట్టి, అంటే 1ని 2 - 1, రైట్. సో e పవర్ x, సో 2 ప్లస్ x బై 2 ప్లస్ x హోల్ స్క్వేర్ dx, రైట్. సో ఫార్ములా అనేది మైనస్ 1 బై 2 ప్లస్ x హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dx, రైట్. 2 ప్లస్ x సింగిల్ ఉంది, సో డినామినేటర్లో డబల్ ఉంది, సింగిల్ క్యాన్సిల్. సో e పవర్ x 1 బై 2 ప్లస్ x మైనస్ 1 బై 2 ప్లస్ x హోల్ స్క్వేర్ dx, రైట్. ఇప్పుడు f ఆఫ్ x దేన్ని అజ్యూమ్ చేసుకుందామో చూద్దాం. మనకి f ఆఫ్ x ఇది అనుకుంటే మనకి ఇది రావాలి, రైట్. మనకు డిఫరెన్షియేషన్, సో f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2 ప్లస్ x, అంటే మీకు డిఫరెన్షియేషన్ d బై dx ఆఫ్ x పవర్ n ఐడియా ఉండాలి, n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1, ఇది డిఫరెన్షియేషన్ ఐడియా ఉంటే బెటర్. ఇంటిగ్రేషన్ అంటేనేమో డినామినేటర్ x పవర్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1, అది ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇక్కడ d బై dx ఆఫ్ ఇంటూ x పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. దీని డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ చేంజ్ చేస్తే రఫ్గా చెక్ చేసుకుందాం. సో 2 ప్లస్ x ఇన్వర్స్, సో చేంజ్ చేసుకుంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, -1 2 ప్లస్ x -1, రైట్. సో -1 2 ప్లస్ x హోల్ పవర్ -2, రైట్. -1 బై 2 ప్లస్ x డినామినేటర్ చేంజ్ చేస్తే మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, రైట్. -1 బై 2 ప్లస్ x స్క్వేర్, రైట్. మనకి క్లియర్ కనిపిస్తుంది. సో f ఆఫ్ x f డాష్ x, సో 1/x. మీరు లేదు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఐడియా ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. d బై dx ఆఫ్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/x స్క్వేర్. మీరు ఈ ఫార్ములా ఐడియా ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. అంటే డిఫరెన్షియేషన్ 1/x అంటే -1/x స్క్వేర్ ఐడియా ఉంటే, సో ఇది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది 2 ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ x, రైట్. 1/x -1/x స్క్వేర్, 1/x డిఫరెన్షియేషన్ -1/x స్క్వేర్, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ x, అంటే f ఆఫ్ x f డాష్ x, రైట్. క్లియర్. సో f డాష్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 ప్లస్ x స్క్వేర్, రైట్. మీకు డైరెక్ట్ ఐడియా ఉంటేనేమో డైరెక్ట్ మెన్షన్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం ఎలా చేసుకున్నా ఏం లేదు. డైరెక్ట్ ఐడియా ఉంటే మనకు సేఫ్ సైడ్ ఏం సెట్, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ e పవర్ x, సో f ఆఫ్ x f డాష్ x,
1 by 2 plus x plus c. Right. Next 13. 14 question. 13. So 14. Integration x e power x by x plus 1 whole square dx. Next 14. Integration 1 by x plus 1 into x plus 2 dx. Right. So 14. రైట్ సేమ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మీకు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఫార్మాస్ చాలా వస్తున్నాయి ఈ మోడల్లో. రైట్. సో సేమ్ ఇందాకలాగా మనం క్రియేట్ చేద్దాం. ఇది 12th ప్రాబ్లమ్స్ మనం క్రియేట్ ఎలా చేసినామో డినామినేటర్ వచ్చేటట్టు మనం క్రియేట్ చేస్తే మనకి బెనిఫిట్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ లాజిక్. ఈ పవర్ ఎక్స్ నవ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉంది కదా డినామినేటర్లో, 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1. రైట్. ఈ పవర్ ఎక్స్ సేమ్ ఎక్స్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్, మళ్ళీ సేమ్ న్యూమినేటర్లో ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. రైట్. అంటే ఇక్కడ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ చేస్తాం. క్యాన్సిల్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ వస్తుంది. ఇది దేనికోసం అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ పవర్ ఎక్స్ మీకు ఫార్మా యూజ్ అయ్యేటట్టు మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. రైట్. దేర్ ఫోర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్లో ఎలా రాసుకున్నా ఏం లేదు, మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. రైట్. 1 ప్లస్ ఎక్స్ సింగిల్, ఇక్కడ డబల్, సింగిల్ క్యాన్సిల్, 1 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ 1 by x plus 1 whole square dx. Right. So same formula, integration e power x f of x plus f dash x into dx is equal to e power x f of x plus c. Right. Now d by dx of 1 by x. 1 by x డిఫరెన్షియేషన్ మీకు ఇప్పుడే చెప్పిన మైనస్ 1 by x స్క్వేర్. డైరెక్ట్ గుర్తుంటే మనం సేఫ్ సైడ్. నా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 1, 1 by x మైనస్ 1 by x స్క్వేర్ అంటే సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్. రైట్. దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసి వస్తుంది కాబట్టి బై యూజింగ్ ఫార్ములా. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 1 by x ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ 14th క్వశ్చన్. సో ఇందులో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఏం లేదు కాబట్టి ఈ ఫార్ములా ఏం యూజ్ కాదు. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంటే ఇలా చేసుకోండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రైట్. దీన్ని మీకు సెకండ్ ఇయర్ 2Aలో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చాప్టర్ నుంచి మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఉంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయలేము. బై పార్ట్స్ సపరేట్ ఉంటే మనం చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. రైట్. ఫస్ట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేద్దాం. సెకండ్ ఇయర్లో 2A చాప్టర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మీకు ఆ మెథడ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఉంటే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ అనే 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిగ్రీ హైయెస్ట్ ఉండి డినామినేటర్ లోయెస్ట్ ఉంటే ఇంప్రాపర్. ఇక్కడ డిగ్రీ 1, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి x పవర్ 0 అంటే డిగ్రీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఆ చాప్టర్ మీకు ఇంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది. సో డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ దీని డిగ్రీ 0, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి దీని డిగ్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 2 అవుతుంది. 0/2, 0/2 అంటే 0 కాదు, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో డినామినేటర్ డిగ్రీ హైయెస్ట్ ఉంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు a బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ b బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 మనం ఇలాగే తీసుకుంటాం. ఏబీలు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ ప్లేస్లో రిప్లేస్ చేస్తే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ అవుతుంది. సో దేర్ ఫార్ 1 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2. నౌ ఎల్సిఎం ఎక్స్ ప్లస్ 1
into x plus 2. So a into x plus 2 plus b into x plus 1. So denominator cancel. A into x plus 2 plus b into x plus 1. So equation 1. Now equation 2. So substitution x plus 2 is equal to 0. Now x is equal to minus 2. Substituting in 2. 2 లో అప్లై చేస్తే 1 is equal to x plus 2 0. Now a is 0. So b x is equal to minus 2. So therefore 0 minus 2 plus 1. So minus 1. Now 1 is equal to minus b. B is equal to minus 1. Right. Next x plus 1 is equal to 0. Put x plus 1 is equal to 0. X is equal to minus 1. Substituting in second equation. 1 is equal to a. Minus 1 plus 2 b is 0. 1 is equal to a minus 1 plus 2 1. So a is equal to 1. ఇది ఈ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేస్తే మనకు ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది. Therefore ఇంటిగ్రేషన్ 1 by x plus 1 x plus 2 dx is equal to integration a is equal to 1 by x plus 1 plus b is equal to minus 1 by x plus 2 into dx. రైట్, ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లము ఈజీ అవుతుంది. సో ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది మీకు 1 by log x. రైట్, ఇంటిగ్రేషన్ 1 by x plus 1 dx minus 1 by x plus 2 dx. రైట్, సో ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ 1 by x dx is equal to log x plus c. Integration 1 by x dx is equal to log x plus c. Right, now x 1 by x. సో దీని డిఫరెన్షియేషన్ మనకి ఆన్సర్ వస్తే డైరెక్ట్ ఫార్ములా మీరు అలా యూజ్ చేసుకోండి. 1 by x log x. సో ఈ మోడల్లో మీకు ఇంటిగ్రేషన్ f dash x by f of x dx is equal to log f of x plus c. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్ f dash x by f of x dx is equal, అంటే దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఇది వస్తే log f of x. రైట్, ఇది f of x డిఫరెన్షియేషన్. మరి దీన్ని x plus 1 డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే x డిఫరెన్షియేషన్ 1, కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్షియేషన్ 0, అంటే ఆన్సర్ 1 వస్తుంది. అంటే దీని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే వస్తుంది కాబట్టి log x plus 1. సో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి, ఇది చిన్న ప్రాబ్లమే. సో ఇక్కడ మనం f of x అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. సో f of x is equal to x plus 1. సో డిఫరెన్షియేషన్ with respect to x on both sides. Right, f dash x is equal to x differentiation 1, constant 0. f dash x is equal to 1. అంటే డినామినేటర్ f of x అనుకుంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే న్యూమినేటర్ ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ log mod x plus 1. సేమ్ మైనస్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా x plus 2. f of x is equal to x plus 2. Differentiation with respect to x on both sides. f dash x. x differentiation 1, constant 0. Same f dash x is equal to 1. So same. Differentiate చేస్తే న్యూమినేటర్ వస్తుంది కాబట్టి సో log mod x plus 2. రైట్, సో log a by b మీరు ఇక్కడ దాకా చేసినా నో ప్రాబ్లం. సో log a by b ఫార్ములా log a minus log b is equal to log a by b. ఎంసెట్లో ఆప్షన్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది. దేర్ఫోర్ log a minus log b, log of mod x plus 1 by x plus 2 plus c, log a by b. రైట్, సో ఇది ఆన్సర్. సో 14th మీకు సెకండ్ ఇయర్ 12 పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ నుంచి ఒక బిట్ ఇలా అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ 15 క్వశ్చన్స్. 15th క్వశ్చన్ లాస్ట్ వన్. సో 15th క్వశ్చన్. సో 15th క్వశ్చన్. సో ఇంటిగ్రేషన్ dx by x plus 3 under root of x plus 2. రైట్, ఈ మోడల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక మెథడ్.
మెథడ్ మీరు ఏం యూజ్ చేసుకుంటే వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. రైట్, ఈ మోడల్లో ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 2 ఎక్స్ సేమ్ ఈ మోడల్లో ఉండాలి. అంటే ఎక్స్ సేమ్ ఉంటుంది, 3 ఉంటే 2 అంటే 5 ఉంటే 4 10 ఉంటే 9 ఈ మోడల్లో ఉంటే ఒక మెథడ్. సో దీన్ని ఎలా తీసుకుందాం? దేర్ఫోర్ 1/x ప్లస్ 3ని లాజిక్ 2 + 1 అండర్ రూట్ ఆఫ్ x + 2 dx. మనం ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇట్లా ఎక్స్ సేమ్ ఉండాలి, 3 ఉంటే 2 ఒక నెంబర్ తక్కువ ఉంటే మనకి సపరేట్ మెథడ్ చూజ్ చేసుకుంటే చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది 3 ఉంటే 2 అని, 4 ఉంటే 3 అని. సో ఇక్కడ x + 2 మనం పుట్ t² అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. లెట్ x + 2 = t² or p² anyone. సో డిఫరెన్షియేషన్ with respect to x on both sides. Right, x differentiation 1, constant differentiation 0. So t² 2t dt/dx 2t dt/dx. రైట్, మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ సేమ్ ఉండేటట్టు మనం కొంచెం లాజిక్ 3ని 2 + 1 అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. x + 2 సేమ్ ఉండేటట్టు మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఈ మోడల్లో. సో ఇట్లా ఉండి రూట్ ఉంటే t² మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే x డిఫరెన్షియేషన్ 1, కాన్స్టెంట్ 0, t² 2t విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కదా dt/dx. దేర్ఫోర్ dx = 2t dt. రైట్, dx ఇది మెన్షన్ చేద్దాం. రైట్, ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం. అప్లై చేసుకుంటే మనం ఏదో ఒక ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంటుంది ఇంటిగ్రేషన్స్లో. రైట్, సో ఇంటిగ్రేషన్, సో dx = 2t dt బై, సో x + t మనం t² అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, t² + 1. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ x + 2 = t². రైట్, సో ఎక్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లం మనకు టీలో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో దేర్ఫోర్ 2t dt 1 + t². సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ t, సో tt క్యాన్సిల్ 2 అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 + t² dt. రైట్, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా. సో ఇంటిగ్రేషన్ 1/1 + x² dx = tan 1 x + c. ఇంటిగ్రేషన్ 1/1 + x² dx = tan 1 xc. సో now x + t ఉంది కాబట్టి 2 tan 1 t + c. now t = మనం ఏం అజ్యూమ్ చేసుకున్నామో చూసుకోండి, t² కదా. now t² = x + 2, t = under root of x + 2. therefore 2 into tan 1 t under root of x + 2 plus c. సో రైట్, సో టోటల్ 15 ప్రాబ్లమ్స్. ఇది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్లో నెక్స్ట్ 15 వస్తాయి. అట్లా 3 days అంటే 45 క్వశ్చన్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మీకు ఫార్ములాస్ అలాగే ఇంటిగ్రేషన్స్, మీకు ఫార్ములాస్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఈజీగా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది. రైట్, ఎంసెట్లో మీకు ఫార్ములాస్ యూజ్ అవుతుంటాయి, జేఈఈ మెయిన్స్ కూడా అలాగే యూజ్ అవుతుంటాయి. సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ త్వరలో సెకండ్ పార్ట్, నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్ట్ మీకు వస్తుంటుంది. అంటే 15 questions 1 hour, నెక్స్ట్ 15 questions సెకండ్ 1 hour, నెక్స్ట్ 15 questions థర్డ్ అవర్. దట్ ఈస్ సో ఎంసెట్, జేఈఈ మెయిన్స్, సో IP 2 marks. రైట్.